ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आमे आज आमर परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा ठारू अनेक महावाक्य शुणिले। आसंतु पुणी आउ थरे सबु मधुर संतान माने एकत्रित होई बाबांकर ज्ञान को चिंतन मंथन करिबा, सेथिरु ज्ञान अमृत पान करिबा। बाबा कहउचंती यही बेश्यालय को शिवालय करबा पई से आसीछंती। आमे आम मानक मध्यरु अनेक पतित आत्मा अछंती। बेश्या मानकु मध्य ईश्वरीय संदेश देबा पई बाबा कहउचंती। जे माने बेश्या वृत्ति करूछंती स्वतंत्र भाबरे बाबा सेई मानकु स्वतंत्र संदेश देबा पई आज पूरा आमको दायित्व देछंती। से मानकर कल्याण करिबा पई बाबा आमको दायित्व देले। अनेक संतान निजर मध्य बहुत बड़ क्षति करथांती। से बेश्या मानक कथा छाड़ंतु, आमे माने भी जो माने प्रतिदिन आश्रम जाउचे आमे माने मध्य मझिरे मझिरे निजर बहुत बड़ क्षति करचे। कौन क्षति करचे बाबा से विषय आज बुझेइले। प्रकृत आमे केमती क्षति करूचे, प्रकृत कारण हैला बाबा बुझौछंती आम मध्यरु मुख्यतः जो माने मुरली मिस करंती बा पाठ पढ़ंती नाही से माने निजर बहुत क्षति करंती। मुरली मध्य काहेकि ठीक रे प्रत्यह सुनंती नाही, तार भी कारण अनेक कारण अछि। से कहिले बाबा कहिले एई जेमिति आजी बाबा कहिले परस्पर मध्यरे रुसिबा, से गोटे कारण। किए कौन कहला, किए मत अपमान देला, किए मत कौन कहला मो देह अभिमान रे थिबारु मत सेटा कष्ट होला, तामाने जीवी नाही। एई भली जो कथा गुडाक मन रे आसुची सी गोटे कारण। आ गोटे हला कौनसी बाहाना करी घरे सोई रुहंती। माने जेतेबेले मनीष पूरा मायार आकर्षण रे रहे ताकू आराम हाराम हाय कहा जाए। किंतु आराम को जो माने भल पाती बा आराम रे रहिबाकू चाहती से माने सकाळु उठी मुरली शुणिबाकू भी जाई पारंतिनी। से गोटे प्रकार बाहाना, विभिन्न प्रकार बाहाना। आज कुणिया आछंती, आज अन्य काम लागिची, विभिन्न बाहाना रे मुरली मिस करंती। किंतु बाबा कहउछंती तुमे प्रतिदिन तुमको मु किछि किछि नुआ पॉइंट कहूची, तुम समस्यार समाधान हबा पई नुआ उपाय बतौछंती। तेणु जदि मुरली न शुणिबा धारणा भी करि परिबो नाही। तेणु प्रतिदिन आमे मुरली शुणिबा, जदि न शुणिबा माने आमे मिस कले, आमे निजर निजे क्षति कले। आमे जानिछे जे आमे विश्वर मालिक हेबा पई पुरुषार्थ करूछे। जदिओ माया आमको भुलेई दोछि, माने काहा काहा को भी बाबा कहउछंती तुमको सारा दिन माया भुलेई दोछि। मान केते जन पूरा बाबांको घरे जेतिकी मुरली शुणिबे घर को आसिले आउ किछि नाई बाबांको विषय रे आलोचना, कौनसी कथार चिंतन मंथन नाई कि बाबांको मने पकेबा नाई। संसार बंधन रे आसीगले, कर्म बंधन, धंदा बंधन, विभिन्न प्रकार बंधन रे तांकर दिन चली गला। बाबा सेई कथा कहउछंती माया तुमको भुलेई दोछंती। आमको भगवान पढ़ौछंती एक कथा भी भूली जाउचे। तेणु बिल्कुल पाठ मन रहुनी कि बिल्कुल मन रे खुशी भी रहुनी। सेति भूली जिबा कारणरु कौनसी सेवा भी करि पारुने। बाबा तार माने प्रति कथार अर्थटा को से बुझौछंती। आमे जेहेतु बाबा को जानिले वर्तमान बाबा आमे काहेकि भूली जाउचे, आमर मुरली मिस कले कौन क्षति होची, सब बाबा बुझेई देले। बाबा कहले बेश्या माने भी अबला, तांकु आमे बाबांको परिचय देबा। बाबा आसीछंती बोली कहिबा, जणैबा। सेमती तो बाबा आछंती डायरेक्ट कहले केही शुणिबेनी। तेणु सेमानकु भी कहिबा जे तुमे जदि वर्तमान तुमे माने पतित होइच बा तुमर बेश्या वृत्ति लागी तुमे बहुत दुख भी पाउच, तुमे जदि भगवान को चिन्हिब, तांको कथा शुणिब, ताहाले तुमे सत्य जुगरे महाराजा महाराणी होई पारिबो। कली जुगरे जने साहुकार हो बा मंत्री हो, केड़े बड़ धनी लोक हो, सी जदि भगवान को न चिन्हिची, भगवानकर बाणी न शुणुची, भगवानकर श्रीमत न चलुची,
ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ପତିତ ଲୋକ ହେଉ, ପତିତ ଆତ୍ମା, ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁରଲି ଶୁଣିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ବତେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା, ସିଏ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏଇ ବାଟକୁ ଆଦରି ନେବ, ତୁମେମାନେ ବି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଏ ପାଠକୁ ଜଣେଇବା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା। କାହିଁକିନା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗରିବର ବନ୍ଧୁ। ସିଏ ଯେତେ ପତିତର ବନ୍ଧୁ, ସେ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ବି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସିଏ ବି ଶିବାଳୟକୁ ଯିବେ। ଇଏ ବେଶ୍ୟାଳୟରୁ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବେ, ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବେ। ପତିତ କାମ କରିକି କେତେ ଅବା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜଣେଇବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅପାର ସୁଖ, ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସବୁ ସୁନାର ମହଲରେ ରହିବ, କେତେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ, କିଏ ଏ କଥା ବୁଝେଇ ପାରିବ? ଯିଏ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାର କହିବାର କଳା ଅଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ମଧୁର ବଚନରେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ସେମିତିଆ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପତିତର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଗୀତା ପାଠଶାଳା ସେଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଲେ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବେ, ଅନେକ ସାହୁକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଆଉ ଆସିବେନି, ସେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତିତକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ବଳ ତ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କାରଣ କହିଲେ ଯେ କେତେକ ସନ୍ତାନ ରୁଷିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ଆସିଯାଉଛି, ସେ ଅମକ ଭାଇ ଏମିତି କହିଲା, ସେ ଭଉଣୀ ସେମିତି କହିଲା, ମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ଛୁଉଁଛି, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାରଣରୁ ବି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିକି, କିଛି କାରଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏମିତି କାରଣ ଦର୍ଶେଇକି ଯଦି ଆମେ ନ ଯିବା, ବାବାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା, ନିଜର ତ ଏକରେ କ୍ଷତି ହେବ, ଆଉ ନିଜେ ତ ଶୁଣିବାନି, ସେବା କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ସେବା ନ କରିବା ଉଚ୍ଚ ପଦ ବା କେମିତି ପାଇବା? ତେଣୁ ସବୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଠସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କଲେ ଇଏ ପାଠର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଲଗା। ବାବା ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାଠ ବଳରେ ସିଏ ଅଳ୍ପ କାଳ ରୋଜଗାର କଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଇଏ ହେଲା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମର ରୋଜଗାର। ବାବାଙ୍କ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ନୌକା ପାର ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳି ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ଯିବା, ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ସୁଖ ଧାମକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ବାବା କହିଲେ, ଏଇ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ନୌକା ପାର ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ମାତାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବୁ? ମାନେ ମାତାମାନଙ୍କର, ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ
ଏଇ କଳିଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କ୍ଲବ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ବାହାରକୁ ଇତସ୍ତତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାତାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଅହରହ ସେଇ ଭାବନାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପାରିବୁ କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତୁମର କାମ ହେଲା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ। ତେଣୁ ଯାହାର ସୁବିଧା ଅଛି ଘରେ ପାଠଶାଳା ଖୋଲିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବାବା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ସେବା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ସାହୁକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅୟସ ଯେଉଁ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣ, ଯେତେ ଖୁସି ସ୍ନେହ ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ସେ କଥା ପାଇକି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ବି କେତେ ଫ୍ୟାସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ କ'ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଜିକାଲି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥାଟା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ କ'ଣ ମିଳେ। ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ବିକାରୀ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯେ ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅପାର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ରତା, ଚାରିଆଡ଼ ସଫା ସୁତରା ଫୁଲ, ମାନେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ, ନଦୀ ଝରଣା ପର୍ବତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସାଧାରଣରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଆଉ ଫ୍ୟାସନ୍ ବିଷୟରେ ବି ବାବା ଆଜି କହିଲେ, ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ, କେମିତି କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କୃତ୍ରିମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ପୁଣି ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାତକ ବି ଗୁରୁମାନେ ମେଳଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବର ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବାବା ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଶାଦୀ ହେଉଛି ବର୍ବାଦୀ, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ ପଠଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କାମ, ସେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ବାବା ଆଜି କହିଲେ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ନା ସେମାନେ କେମିତି କାମ ଚିତ୍ତାରୁ ବିକାର ଚିତ୍ତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତାରେ ବସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କାମରେ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଅଛି ଯେମିତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ଆମର ରମେଶ ଭାଇ ଆଉ ଉଷା ଭଉଣୀ, ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବାଧ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିକି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା, ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ। ସେଇ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶାଦୀ ବର୍ବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ବାଲା ଆମ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ିବେ, କହିବେ ତୁମେ କୁଳର ବଦନାମ କରୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାହା କରିବାଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାହା ବି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ବାଦୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଏଇ କଥା ପିଲାଙ୍କୁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ବି ସେମାନେ ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାୟନ ଅଛି ନା, ମୋର ତ ଜଣକ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତିନୀ ଥିଲେ ମୀରାବାଇ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ନାରଦ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ବାବା ଆଜି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମୀରା ବିବାହ କରିଥିଲେ ବି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ବିବାହ କରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାରଦର କାହାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଲା। ନାରଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ବରଣମାଳା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଦର ପରି ହେଇଛି। ସେ କେମିତି ଯିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କେମିତି ବରଣ କରିବେ? କେତେ କେତେ ରାଜକୁମାର ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବିକି ରହିଗଲେ। ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଇଛେ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛେ। ତ ଏଇ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହେବା, ତାପରେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। କେତେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ କହୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର ମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବୁ? ମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ପରେ ବି ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇ କଥା ଆଜି କହିଲେ। ଏ କଥା ବି ଏ ସମାଚାର ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲାଗୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରସଭାର କାହାଣୀ ଅଛି ନା, ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ କିଏ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ସେମିତି ବାବା କହିଲେ ଏମିତି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ତଳକୁ ଖସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବା ବହୁତ ସହଜ, 10-15 ଦିନରେ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଏ ପାଠ ବହୁତ ସହଜ। କ'ଣ ପାଠଟା ସହଜ ବାବା ଆଜି କହିଲେ? ବାବା ତ ଅନେକ ମୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ବତଉଛନ୍ତି, ଉପାୟ ବତଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼େଇ ଦେବା। ଏଇ ପାଠଟା ହେଲା ଏତିକି, ଆମେ ଭାରତବାସୀ, ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଆମର ଏକ ଧର୍ମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛେ କାରଣ ଆମର ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବା। ବିକାରକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା? ବିକାର କେମିତି ଆମର ବିନାଶ ହେବ? ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଆମର ଭାରତର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିଦେଲେ। ପାଠ ପ୍ରାୟ ଏତିକି। ତେଣୁ ଏତିକ ପାଠକୁ ଯିଏ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିଗଲେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଲେ, ସିଏ ଯାହାକୁ ମନ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଏ ପବିତ୍ରତମ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଏତିକି କଥା ଅନେକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏତିକି କଥା ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବେ? ତାପରେ ଆଜି ବାବା କହିଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆଜିକାଲି ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆରେ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଆଗ ଯୁଗରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁ ମଣିଷର 4ଟି ଅବସ୍ଥା, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ 80-90 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସେଇ ପ୍ରକାରର ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ରହି ସେଇ ତମ ଗୁଣ ଦେଖେଇକି, ସେଇ ତମ ଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ, ତମ ଗୁଣୀ ବସ୍ତ୍ର, ତମ ଗୁଣୀ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଥିରେ ତମ ଗୁଣୀ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ବାଣୀର ଉପରକୁ ଯିବା, ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଏ ତ ଆଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେବାରୁ କାହାକୁ ମନେ ପକେଇବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପୂଜାରୀ। ବାବା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇ ଅପବିତ୍ର ଅଧମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାଦୁରୀ ଦରକାର। ଦୁନିଆରେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ପଢ଼ି ଲେଖି ଟିପଟପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି।
ବାବା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣିକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସତପ୍ରଧାନ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିକି କୌଣସି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ କେତେ ଟିପ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ବାବା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ରାଜକୀୟ ଠାଣି ଗରିବର ବି କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ବି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟିଏ 2 ଟଙ୍କାର ମନି ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମହାନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବହୁତ ମିଳିବ। କାରଣ ବାବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ନା, 1 ଦେଲେ ପଦମ ଗୁଣ ପାଇବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯଜ୍ଞ, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ନିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ନେଇଯିବା, ଯାହା ଦେଲେ ତାର ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧଟାକୁ ଆମେ ପଛ ପାଇଁ ରଖିବା ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ, ଏବେ ଯଦି ଯାହା ନେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଫଳଟାକୁ ପାଇବା ଖାଇବା ବୋଲି ଭାବିବା, ତାମାନେ ସେତେବେଳେ କମ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫୁର୍ତ୍ତି ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ଯେମିତି ସ୍ୱଦେଶ ଏବଂ ମୋହିନୀ ଦିଦି, ସେ ଦିଦିମାନଙ୍କର ଆଜି ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେହିପରି ଉତ୍ସାହ ରହିଲେ ଆମର ବି ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିବ। ବାବା ତ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତି, ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ପଢ଼ିବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ କରିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ବିନାଶୀ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସମୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କରିବା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାସ୍, ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଘୋଷିବା, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଟ ବି ରଖିବା। ବେଳେବେଳେ ଚାର୍ଟ ଲେଖିକି ଥକି ଗଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆଉ ଉପାୟ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା। କେତେ ସହଜ କଥା, ତଥାପି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ଏତିକି ଆମେ ମନେ ପକାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳିବ। ଅଧା କଳ୍ପର ପାପ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ୱାପରରୁ ପାପ କରି ଆସିଛେ, ସେ ଅଧା କଳ୍ପର ପାପ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତ ସବୁ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ବି ଏକଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ନିଜେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଥିଲେ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବାବା ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ କେତେ ଫାଇଦା ହେବ, ସିଏ ତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ଦାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ନଥିବେ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବା। କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯଦି ଏମିତି ସ୍ମରଣ କରିବା, ତେବେ 10-20 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେଣି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବା। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ବଳରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ, ବାବା କ୍ଲିଅର ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଏ କଥା ସବୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ, ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବି କହିଦେଲେ।
ଯେ ସେବାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ପଢ଼ାର ସଉକ ରଖିବା, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କେବେ ରୁଷି ଯିବା ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ରୁଷିବାନି, ତା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିକି ଆଶ୍ରମ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ରୟାଲ ବା ରାଜକୀୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋହର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତୁଟେଇ ଦେବା। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବାବା ଜାନକୀ ଦାଦି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଏକ ଚୁପ୍ ସୌ ସୁଖ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଆମ ପଛେ ପଛେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ସେଇ କଥା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଅଧମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ବାବା ବରଦାନ ଦେଲେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଦା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସଂକଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଉପରେ ବି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲେ ସବୁ ପୁରା ପାଟିରେ କଥାରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଣୀର ଉପରକୁ ତୁମେ ଯାଅ, କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା ସ୍ୱତଃ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର କରିଦେବ। ଏବେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସେବା କରିବାର ଯୋଜନା କରିବା, ତେବେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବେ, ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିବେ, ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ବିଧି ସହଜରେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ କରିଦେବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ସମୟକୁ ସଫଳ କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ସମୟର ଧୋକାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ସମୟକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ବାବା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ, 1 ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।